앞에는 우리 친구들이 좋아하는 영상을 함께 보고 또 우리가 함께 또 은혜를 받도록 하겠습니다. The Easter story begins on Palm Sunday. Jesus entered Jerusalem on a donkey. The crowds shouted, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord." They waved palm branches and laid their cloaks on the ground. A few days later, Jesus and his disciples were sharing the Passover meal. Jesus predicted that one of them would betray him, and his disciples were shocked and saddened. Jesus broke the bread and said, "This is my body, broken for you." Then he took the wine and said, "This is my blood of the covenant, poured out for many." Jesus said to Peter, "Before the cockerel crows this very night, you will disown me 3 times." But Peter insisted, "I am willing to die with you, Jesus. I will never disown you." Jesus and his disciples went out to the Garden of Gethsemane. Jesus asked his disciples to keep watch while he prayed. "Abba, Father," he said, "everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will." Then Judas came to betray Jesus to the Jewish leaders. Jesus was arrested and the disciples ran away. The Jewish leaders put Jesus on trial before the high priest. Even though Jesus was innocent, he didn't defend himself from the false accusations made against him. When the high priest asked Jesus, "Are you the Messiah?" Jesus answered, "I am." Then the high priest condemned Jesus to death and beat him. While Jesus was on trial, Peter was in the courtyard below. 3 times people asked Peter if he knew Jesus, but 3 times Peter denied knowing him. Then the cockerel crowed, and Peter remembered what Jesus had said, and he wept. Jesus was then taken to Pilate, the Roman governor. Pilate knew Jesus was innocent, but the crowd shouted, "Crucify him! Crucify him!" And Pilate was afraid. So Pilate let Barabbas, a murderer, go free instead of Jesus. They dressed Jesus in a purple robe and a crown of thorns. Jesus was crucified on Good Friday with a thief either side of him. At 12 o'clock, in the middle of the day, darkness came over the whole land for 3 hours. Jesus cried out, my God, why have you forsaken me?" Then he breathed his last. When the Roman centurion saw how Jesus died, he said, "Surely this man was the Son of God." After Jesus died, his body was placed in a tomb, and a heavy stone was rolled across the entrance. When the Sabbath was over, Mary and the women came early on Sunday morning to anoint Jesus' body, according to the Jewish custom. But when they got there, the stone had been rolled away, and the tomb was empty. An angel told them the good news. Jesus is not here, he has risen from the dead. 우리가 영상을 하나 보았는데요. 예수님께서 왜 십자가를 지셨는지, 그리고 십자가를 지시고 죽으시고 부활하신 사건까지 우리가 오늘 귀한 영상을 봤습니다. 오늘 설교 제목을 보면은요, 부활을 준비하는 믿음이라고 제가 적었는데요. 사실은 여기에는요, 2사람이 포함돼요. 여러분 혹시 이 영상을 보시면서 엑스트라 같은데 사실은 오늘 말씀에 2명의 주인공이 나옵니다. 누굴까요? 한번 맞춰보세요. 자, 조금 전에 우리 친구들 영상을 보면서 2사람이 나왔어요. 이 사람이, 한 사람이
무엇을 예수님께 뿌려요. 그리고 예수님을 무덤에 옮길 수 있도록 뭘 지금 일을 하고 있어요. 그리고 난 다음에 그 다음 사진 보시면은요, 이 두 사람이 예수님을 어디로 옮길까요? 무덤으로 옮기는 거죠. 자, 그러면 오늘 나와 있는 주인공 두 사람이 누구일까? 조금 전에 우리가 말씀을 함께 읽었잖아요. 자, 오늘 우리 말씀의 주인공 두 사람입니다. 누구냐면 니고데모라는 사람이고, 그리고 요셉이라는 사람이에요. 이 요셉은 아리마대 지방에 있는 요셉이라는 사람입니다. 이 두 사람은 모두 성경에 보면은요, 예수님의 제자라고 나와 있어요. 우리가 알고 있는 예수님의 제자는 12명이죠. 물론 공식적인 제자는 그렇게 12명이지만 실은 그 당시에 예수님을 따르면서 스스로 제자라고 했던 사람이 여러 사람이 있었어요. 그런데 오늘 이 두 사람은요, 성경에서 오늘 읽은 그 요한복음 그 19장 말씀 이후에 보면은요, 예수님의 제자라고 그렇게 성경에서 나와 있습니다. 어떻게 이 사람들이 예수님의 제자가 되었을까요? 오늘 우리가 읽은 첫 번째 구절에는요, 요한복음 3장 1절에 3절에 보면은 니고데모라는 사람이 나와요. 이 니고데모라는 사람은 어떤 사람이냐면 바리새인이에요. 그리고 유대인의 지도자예요. 니고데모도 그렇고 그리고 뒤에 나와 있는 아리마대 요셉이라는 사람도 두 사람 모두 다 바리새인이에요. 바리새인은 어떤 사람이냐면 지금으로 따지면 율법을 상당히 중요하게 생각하는 그런 율법 학자들이에요. 그러니까 이 당시에 유대인들은요, 메시아, 우리를 구원하실 참 메시아를 기다리고 있었어요. 그래서 아직까지는 예수님이 우리를 구원하신 메시아는 확신이 없었던 사람들이 유대인이었어요. 그리고 그 사람들에게는 가장 중요한 것이 구약 성경이었어요. 그리고 그의 경전이었고 율법책이었어요. 그래서 이 율법책을 가장 잘 아는 사람들이 바리새인이라는 사람들이었고, 그리고 이 니고데모는요, 그 바리새인 중에 유대인 중에 지도자였어요. 리더급이었어요. 그런데 이 사람이 요한복음 3장에 읽어보시면 나와서 보면 아시겠지만 예수님을 밤에 만나요. 왜 밤에 만나냐면 이 사람이 유대인이고 유대인의 지도자이기 때문에, 리더이기 때문에 낮에 예수님을 만나면 사람들이 오해를 하고 또 어떻게 할 줄 모르니까 이 사람은 밤에 몰래 예수를 만나는 거예요. 그리고 예수님 가서 진리, 하나님 나라를 물어본 거예요. 그러자 예수님께서는요, 거듭나지 않고서는 천국에 갈 수 없다고 말씀하시는 거예요. 그러고 난 다음에 예수님이 니고데모와 만났을 때에 우리가 성경책에서 가장 잘 아는 이야기, 잘 아는 성경 구절 뭘까요? 요한복음 3장 16절 말씀을 니고데모에게 해주신 거예요. 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 이것이 하나님의 복음이다 라고 니고데모에게 말씀해 주신 거예요. 그럴 때 니고데모는요, 확신을 가지게 되었어요. 그리고 예수님께서 십자가 못 박혀 죽으셨지만 니고데모는요, 이 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 예수님을 만나고 난 다음에 확신을 가지게 되었어요. 그리고 두 번째 인물은 누구냐면 아리마대 요셉이었어요. 아리마대 요셉도 마찬가지예요. 예수님을 만났을 때 아리마대 요셉 같은 경우에는요, 어떤 사람이었냐면 바리새인이기도 하면서 또 그 산헤드린이라고 해서 지금으로 따지면 법원 같은 거예요. 이 판사 같은 거예요. 거기에서 판사 역할을 감당했던 나름 상당히 높은 사람이었어요. 이 사람도 예수님을 만나고 난 다음에 정말 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 마음으로 믿음으로 가지게 된 거예요. 그래서 이 두 사람이요, 예수님이 돌아가시기 전에는 숨어서 예수님을 만났지만 예수님께서 십자가에 아무 죄도 없으신 분이 십자가 못 박히고 죽으시는 사건을 보면서 이 두 사람이 예수님이 하나님의 아들이고 진정한 우리의 구원자라는 것을 확신하게 된 거예요. 그래서 이 예수님이 나의 구원자라는 걸 확신하게 되고 난 다음에 이 사람들이 어떻게 행동을 했을까요? 오늘 읽은 본문 말씀
요한복음 19장 39절과 38절, 39절, 40절. 한 번 더 이제는 그 스토리를 알고 한 번 더 볼까요? 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이 일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하매 빌라도가 허락한지라. 이에 가서 예수의 시체를 가져다가 그전에는요 용기가 없었어요. 내가 속으로는 예수님의 제자처럼 따라갔지만 사람들이 두려워서 따라가지 못했는데 이제는 확신을 가지게 된 거예요. 그래서 빌라도에게 가서 예수님 시체를 주십시오라고 당당하게 이야기한 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리의 믿음도 당당해야 될 줄로 믿습니다. 아멘. 그래서 시체를 달라 그런 거예요. 용기가 대단한 거죠. 그러고 난 다음에 39절 보시면은요, 일찍이 예수께 밤에 찾아갔던 누구요? 니고데모가 몰약과 침량 섞은 것을 100리터라쯤 가지고 온지라. 그 장소에 예수님 시체에 누가 왔어요? 또 니고데모가 왔어요. 니고데모가 올 때는 무엇을 가지고 왔어요? 몰약과 침량 두 개 다 향료거든요. 이 당시에 가장 비싼 향료가 이 두 가지예요. 그런데 이 몰약과 침량은요 지금도 상당히 비싸요. 특히 침량은 지금도 비쌉니다. 그래서 이 몰약과 침량이 얼마나 비쌌기에 또 100리터라는 것이 얼마나 많은 양인지 제가 한번 조사를 해봤어요. 해봤는데 얼마냐면 100리터라 39절 보시면은요, 100리터라가 어느 정도 양이냐면 이 향품이 100리터라면 70파운드쯤 돼요. 70파운드? 70파운드니까 저보다 조금 더 몸무게 덜 나가는 거죠. 그래서 70파운드예요. 그러니까 70파운드면 우리가 보통 그 마트에 가면은 쌀이 40파운드잖아요. 그러니까 쌀 두 개가 조금 모자라는 상당히 무거운 향료인 거예요. 그래서 이 몰약과 침량을 지금으로 한번 계산을 해봤어요. 해보니까 몰약이 반반 나누었어요. 그러니까 70파운드를 한 반반 나누어 봤어요. 대충 한 35파운드 나누어서 지금으로 환산해 보니까 몰약은 한 2,000불, 그리고 침향은요 28,000불 정도 돼요. 와. 그러니까 한 3만 불 정도 되는 거죠. 제가 왜 이 말씀 드리냐면 이 당시에 이 정도 양의 그 향품을 가지고 시체를 이렇게 사용하는 거는요 왕들 외에는 사용할 수 없는 거예요. 그러니까 니고데모가 이 많은 몰약과 침향을 가지고 예수님의 십체 앞에 쓰여졌다는 것은 예수님이 진정 나의 왕이십니다 라는 고백이 들어가 있는 거예요. 오늘 이 니고데모의 믿음이 오늘 저와 여러분의 믿음이 될 줄로 믿습니다. 이것은요 우리가 인생을 살면서 계산하는 계산기를 넘는 믿음과 신앙이에요. 우리가 하나님을 믿고 교회를 다니고 예수님을 나의 구주로 고백을 하고 교회를 다닐 때에 절대적으로 우리는 계산할 수가 없어요. 오늘 니고데모를 보면서 알 수 있듯이 예수님은 지금 정말 나의 왕이십니다 라는 믿음으로 오늘 요셉과 함께 시체를 그렇게 처리한 거예요. 오늘 근데 요지가 있습니다. 이 두 사람이요 어떻게 아는 사이인지 모르는 사이인지 모르겠지만 하나님의 은혜로 그 시체에 대한 그 예수님에 대한 그 목적 하나는 분명히 가지고 있었기 때문에 용기를 내어서 요셉은 빌라도에게서 시체를 받아왔고요. 그리고 니고데모는요 본인의 것을 어떤 면에서는요 그냥 이 사람이 얼마나 부자인지는 모르겠지만 3만 불이면 상당히 큰 금액을 가지고 그것을 투자를 해서 그 동네에 있는 거 뭐 다 샀겠죠. 어쩌면은 해서 예수님의 장사를 내가 치러드려야 되겠다라는 그 믿음으로 둘이 만나가지고 조금 전에 우리 사진을 본 것처럼 같이 어디로 가요? 무덤으로 가는 거예요. 그 무덤은 요셉이 소유하고 있던 무덤이었거든요. 그 무덤으로 간 거예요. 그런데 오늘 말씀에서 정말 중요한 것이 있습니다. 왜 그러냐면 이들이 믿음을 가지고 예수님의 죽으심을 받고 그리고 부활의 확신을 가지고 있었기 때문에 그리고 그 무덤에 예수님을 잘 모셨기 때문에 예수님께서 그 무덤의 장소에서 부활하실 수가 있었어요. 그런데 이 당시에 만약에 무덤이 없었잖아요. 그러면 십자가형에 처한 사람은요
그 당시에 쓰레기장과 같은 곳에 그냥 시체를 버려버리는 거예요. 그러면 우리가 아는 것처럼 무덤에서 부활하신 그 예수님의 스토리를 어떤 면에서는 이런 스토리를 우리가 가질 수 없었던 거예요. 그냥 그 시체 더미에서 예수님의 부활을 보았다. 어떤 그런 스토리를 갖겠죠. 하지만 그거는 절대로 하나님 원하시는 스토리가 아니고요. 우리는 예수님의 부활 사건 너무너무 잘 알고 있습니다. 하지만 예수님께서 부활하시는 그리고 무덤이란 상징이 있잖아요. 저와 여러분들이 인생을 살고 있는 그 어두운 무덤에서 해방되는, 저와 여러분들이 살고 있는 그 무덤에서 해방되는 그 시츄에이션을 하나님 보여주시기 위해서 그 모든 전에 숨어있는 이야기까지 하나님은 숨어있는 제자 누구입니까? 니고데모와 요셉을 주님께서는 하나님은 사용하셔서 그들의 믿음을 보시고 예수님은 그들의 믿음으로 무덤으로 옮기게 되는 거예요. 그들의 믿음과 그들의 용기가 있었기 때문에 우리가 알고 있는 예수님께서 부활하신 그 부활 사건이 연결이 되는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 니고데모의 그 믿음 그리고 아리마대 요셉의 그 용기가 오늘 저와 여러분 부활절에 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 남들이 보든 안 보든 우리는 오직 예수님을 나의 구주로 고백을 하고 믿었기 때문에 이제는 세상의 눈치를 보지 않고요. 이제는 니고데모와 그리고 요셉은 절대로 세상의 눈치를 보지 않습니다. 세상의 눈치를 보지 않고 오직 포커스, 누구에게? 예수님에게만 포커스를 맞추고 나의 삶에서 전부를 주님께 드릴 때에 하나님은 우리의 것을 받으시고 하나님의 일로 하나님의 도구로 사용하신다는 사실입니다. 오늘 부활절 그 은혜가, 그 헌신이, 그 사랑이, 그 믿음과 그 열정이 우리 모든 성도님 가운데 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님, 감사합니다. 예수님께서 십자가에 돌아가시고 난 다음에 누구보다 니고데모와 아리마대 요셉이 예수님을 사랑하는 그 믿음으로 세상의 것들을 다 물리치고 즉시 예수님께로 와 예수님을 모시는 모습을 오늘 말씀을 통해서 보았습니다. 하나님, 이 시간 간절히 기도하옵기는 니고데모의 그 믿음 그리고 요셉의 그 용기가 오늘 부활절 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서. 세상의 것에서 저울질하지 않고 세상의 눈치 보지 않고 오직 주님만을 바라보며 주님, 저는 주님의 제자입니까? 주님, 저를 용서하여 주시고 이제는 참 주님의 제자로 거듭나게 하여 주시옵소서. 라는 믿음으로 이 시간 부활절을 맞이하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.